with eminent experts guiding us through a series of was the result of a minute scrutiny by 30 subject experts who assessed the quality of resource persons. Many things in the college, but when we go and be there in that field for so many years, after 5 or 10 years they will get bored and they will this program next generation computer. And in absence, secretary knowledge regarding this changes in our present world. So anyhow, we are all moving towards it. People on the dais, President and Managing Trustee, Dr. Principal, Dr. Captain Shishra Menon, and the salt. And coming to the program, especially to this program in this institution. As this is my first visit to this esteemed institution, a board of question paper center for various autonomous leaders to explore the future of ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആദ്യം വന്നത്. ഡോക്ടർമാർ ഏകദേശം 1,00,000-ഓളം ബാലഗോപാലഞ്ചേരി കെമിസ്ട്രിയിലെ ഡോക്ടറേറ്റ് ആണ്. to deliver a lot of thanks for the inaugural ceremony of this state. First of all, thank you for giving me this wonderful opportunity. And my friends are here. Soumya ma'am, Shilpa ma'am, നേരത്തെ പറഞ്ഞു PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണ് PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കട്ടെ, ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഒരു 14 വർഷം തൃശ്ശൂരായിരുന്നു. ഇതും ലാബ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. മെഷീൻ ലേണിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊളാബ് അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൺ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാം, കണക്ഷൻ അവിടെ കാണിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് PDF ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, ഇമേജ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡ്രൈവിൽ ഓട്ടോ സേവ് ആണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്താൽ വീണ്ടും നിങ്ങളത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഡ്രൈവിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇത്തിരി കൂടെ ഭംഗിയാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഡേറ്റയുടെ സീക്വൻസ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ മെഷീൻ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അതിന് നല്ല നല്ല ഇമേജസ് കിട്ടും. ഈ ഇതിലാണ് വരിക. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിന് കളർ കൊടുക്കണോ, കളർ കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈസിയാണ്, യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് വരും. ഡ്രോ മെത്തഡോളജി ഡയഗ്രാമിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ നല്ലൊരു പേപ്പർ. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പേപ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത അബ്സ്ട്രാക്റ്റിലെ കണ്ടന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചില അബ്സ്ട്രാക്റ്റിലെ ഫിഗേഴ്സ് വയ്ക്കും. പേപ്പർ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അബ്സ്ട്രാക്റ്റിലെ ഫിഗേഴ്സ് വയ്ക്കും. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഗർ ചില പേപ്പറുകാര് ചില റെപ്യൂട്ടഡ് ജേർണൽസ് അങ്ങനെയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്നറിയോ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ വ്യൂയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടൂൾസ് എപ്പോഴും ഉള്ള ജനറേറ്റീവ് പ്രീ ട്രെയിൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ introduced in November 2022. ആരാ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്? ChatGPT ആരാ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? ആ collection of millions of data അടുത്തത് Good morning. It's a pleasure to see a good turnout once again as we continue the journey.
like that. So I'm very happy. Oversampling and ensemble-based management, crowd management to smart farming, birth of Sophia, Iris. To all present here. I'm so honored to be so like how she was mentioning Malayalam, so I can understand and respond to it. It's going to be a little bit of theory, and next session you will have some practical view that you can see. And other thing is the ethical and regulatory challenges, trends and future directions, hands-on rules and frameworks, and interactive discussions in mini activities. It generates the intelligence. So whenever there is a text, like in basic computer science, that human language is converted into a machine language, and it goes to your CPU. CPU processes it, and it comes back to you as an answer. So that is the basic computer science you all studied in your school, right? You studied in your school as output, which is being processed, and you are receiving that as a generation in your screen. Okay, that's what is happening. That is variational autoencoders. If you are, how much GPU or tensor time it might require. So it is something what you want. How would you describe your AI's personality? I am selecting my AI should be my guide. If you are creating a 3 months, if there are no actors to survive. Okay, because vaccine is, in worst case, all 1,000 people die. 1 year, that is humans actually. Alphabets or some text. Can you apply why this method is applicable here? You should say because. Good morning. I should recap on what happened yesterday. Yesterday was a practical-oriented, fun and educating session by Mrs. Vaishali Ravindran, data scientist, Wells Fargo International Solutions Private Limited, the first cloud architecture, key applications, faculty, research scholars, aspirants. Welcome to എന്നാണ് വലിയ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് നോളജുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കൂടി അവർ അത്രയും ചെയ്യുന്നു. മെമ്പേഴ്സിനെയും പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയും പ്രൊഫസറാണ്. എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് 3 ദിവസങ്ങളിൽ, ആദ്യത്തെ ദിവസമായാലും രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായാലും ഇന്ന് 3ാമത്തെ ദിവസമായാലും ഒരു മാറിയെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. ഞാനും വൈശാലി എന്നുള്ള പേര്, വൈശാലിയായിട്ട് രശ്മി ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ, ഇപ്പൊ സാറായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചേറെ കണ്ടുള്ളൂ വെച്ചാലും വളരെ ഒരു ടെക്നോളജി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി, അതിനുശേഷം ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ കോളേജ് വരാനും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനും നിങ്ങളോട് കുറേ ഐഡിയകൾ സംസാരിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എന്നെ ക്ഷണിച്ച സർവീസിനോട് കോളേജിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഡോക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. താങ്ക് യു. മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട FDP പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനകത്ത് കൂടുതലും ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ പ്രൂഫിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കെനിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു തെളിവിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. ഏകദേശം 3.3 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നോളജി എന്നത് സ്റ്റോൺ ടെക്നോളജിയാണ്. സ്റ്റോൺ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. സ്റ്റോൺ ടെക്നോളജിയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എനർജി ഫുട്പ്രിന്റ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മസ്കുലർ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ടെക്നോളജി ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ആനിമൽ മസ്കുലർ എനർജി. അതായത് നമ്മൾ മറ്റു മൃഗങ്ങൾ പക്ഷേ ആദ്യം മനുഷ്യനൊക്കെ വളർത്തിയ മൃഗമായിട്ടുള്ള അതായത് പട്ടിയോ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അടുത്ത ഒരു സെഷൻ അടുത്ത ഒരു കാലഘട്ടം പറയുന്നത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ഇയറയിൽ ഏകദേശം ഒരു ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Good morning. Generation computing paradigms. It is inspiring to see such consistent participation as with the introduction of artificial intelligence and machine learning. നമ്മളറിയാത്ത ഏതോ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ FDPക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തത് മുതൽ ഇതിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടി ഈ നിമിഷം വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ. എത്രത്തോളം വിദ്യ കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം വിനയമാണ് നമ്മൾ ആർജിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പാഠമാണ് ഈ 4 ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് വന്ന റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ്. അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോ അതും ആ ഒരു ടൈം നമുക്ക് 30 ഇയേഴ്സിലാണ് PhD ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് കിട്ടിയത് ഏത് വർഷമാണ്? നമ്മൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മാമിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനിൽ നമുക്കത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഐഡിയാസ് പറയണത്. 2-3 പേരാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. അതായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിലൊരു പ്രൊഫസറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് വന്നത്. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻറ്ററിലാണ് പഠിച്ചത്. ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നു ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മാമിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ ഒരു PhD കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അന്ന് ഇതേപോലെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് PhD ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനൊക്കെ പറയണം. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് അറിയണം. സോ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരാനും അതുപോലെ ഇത് അത്ര വലിയ പ്രയാസമുള്ളൊരു ഏരിയയല്ല. ഏത് സ്ട്രീംകാർക്കും പറ്റും ഈ ഡേറ്റ അനാലിസ്റ്റ് പോസ്റ്റുകൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പേരുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ, ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ്, ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ? അറിയോ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന്? ഡേറ്റ റോള് നമ്മുടെ ഹയർ റോളാണ് ആക്ച്വലി. എന്താണ് ഡേറ്റ അനാലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഇൻസൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ ഇടനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് ഡേറ്റ അനാലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നോർമലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡേറ്റയെ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും അതായത് ഡേറ്റയെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് അത് ഈ ഒരു അനാലിസിസിനൊക്കെ ഒരു The Academy has embarked on its task, the research on policy, pollution. Thank you. നമുക്കവിടെ നിങ്ങളെല്ലാം സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നോർമൽ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലൈൻസ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് നിങ്ങളിപ്പം വിളിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം പോകുന്നത് അതുവഴിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പോയപ്പോ
applause for the resource person. Even a dumb man can speak. We are blessed. We are blessed. Good teacher demonstrates the work. Bad teacher on the. So here comes a track of edutainment. Edutainment and entertainment and edutainment. ഈ വാക്ക് നമുക്ക് നിർത്താൻ പോകും. Edutainment. Education entertainment കൂടി. എങ്ങനെയാണോ തിങ്ക് പ്രോസസ് നടക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ്